سر کا کویشچن تھا کہ 25A کے تحت یہ رائٹ ہے اور ہمارے یہاں پہ ہے کہ میٹرک تک تعلیم جو ہے وہ ہے. تو اس حوالے سے میں ان کو جواب دینا چاہوں گی کہ نو ڈاؤٹ کہ کوئی بھی ہمارا گورنمنٹ سیکٹر میں ادارہ ایسا نہیں ہے جہاں پہ جو ہے وہ یہ تعلیم جو ہے وہ فری نہیں دی جا رہی. اور رہی بات جہاں تک آپ نے بات کی اس طرح کی کمپلینٹس ہمارے پاس آفس میں آلریڈی آتی ہوتی ہیں, اس میں تھوڑا سا ایشو یہ آتا ہے کہ سم ٹائم وہی بچہ جو نرسری سے KG سے وہ بچہ 8ویں تک آ رہا ہوتا ہے, تو اس میں تھوڑا سا ظاہر ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہر بچے کا مینٹل لیول وہ نہیں ہے کہ ہر بچہ بایو پڑھ سکے, کیونکہ ایز اے ٹیچر جو ہے وہ اس کا گائیڈر بھی ہوتا ہے, اس کو اس نے جی کاؤنسلر بھی ہوتا ہے, تو اس کو صرف جسٹ کاؤنسلنگ کی حد تک تو ہم اس کو کہتے ہیں. بہت سارے کیسز میں خود بھی ڈیل کرتی ہوں کہ آپ بیٹا یہ سبجیکٹ جو ہے یہ اگر آپ نہیں پڑھ سکتے تو آپ وہ پڑھتے, ادروائز اس طرح کی کوئی کمپلشن نہیں ہے. اس کے باوجود بھی اگر پیرنٹس اس پہ فورس کرتے ہیں تو پھر جو ہے اس کو بنایا جاتا ہے. اور اگر کوئی مخصوص آپ کا پرسنلی کوئی ایسا کیس ہے تو ہمارا ادھر چیف ایگزیکٹو آفیسر کا آفس ہے ہمارا یہاں پہ مہمان پلازا کے اگر میرا نمبر بھی آپ نوٹ کر رہے ہیں, میں آپ کو مادھیم سے شیئر کروں گی, اگر کہیں بھی کمپلینٹ آ رہی ہے تو ضرور دیکھیں گے. تو اب تو ماشاء اللہ ہماری گورنمنٹ جیسے کہ مزید بیٹی کی طرف آ رہی ہے, سمجھنے میں آ رہا ہے کہ گریجویشن تک جو ہے وہ تعلیم فری اس کا ارینج کیا جا رہا ہے. تو سمجھنے یہ چیزیں ہے کہ اس میں کوئی مس انڈرسٹینڈنگ بھی ہو سکتی ہے کہ بچے بھی جو ہے ہائپر ہو جاتے ہیں. میرے پاس ایک کیس میں نے کیا ہمارے بچی کی اور وہ کسی ڈائٹ کی سسٹم تھی, اور بچی بالکل جو ہے وہ آپ سمجھیں کہ وہ سبجیکٹ نہیں پڑھنے والی تھی. ہم نے اس کو شروع میں بہت سمجھایا, وہ اس کی بہن کا ایک ہی ایشو تھا کہ بھائی نہیں ہم نے تو اسے سائنس پڑھانی ہے, سائنس پڑھانی ہے. آگے چل کے پھر بڑے اس کو وہ مسئلے ہوئے, وہ بچی 1 سے 2 دفعہ جو ہے وہ فیل ہوئی, پھر اس کو خود ہی سمجھ آ گئی کہ یہ بچی واقعی. تو اس طرح سے کاؤنسلنگ ضرور کی جاتی ہے لیکن ادروائز کوئی ایسی کمپلشن نہیں ہے. ایک بات میں جو آپ نے بات کی کہ اسکولوں میں اس سبجیکٹ کے ٹیچرس ہیں, تو یہ ہے کہ جب 25A کو امپلیمنٹ کر رہی ہے اور اسکولوں میں وہ 16 سال کی عمر کا بچہ پڑھ سکتا ہے, تو اس میں تمام سبجیکٹس کے ٹیچرس ضرور نہیں ہوتے. ہمارے ویسے بھی نوجوان بہت سارے پڑھے لکھے مختلف سبجیکٹ کے بے روزگار تھے, تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہر اسکول میں ہر سبجیکٹ کو سلیبس میں موجود ہو, اس کے لیے اویلیبل ہو. اس میں بھی ایک چیز ایڈ کر دوں کہ مسئلہ سبجیکٹ کا تو ہے, اب تو پرائیویٹ کالجز میں جتنے بھی وہ اسلامیات کی جگہ نہیں پڑھاتے. نہ پڑھانے سے مطلب یہ کہ ڈائریکٹلی وہ نہیں کہتے کہ ہمیں نہیں پڑھانا, وہ بچوں کو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اس کا ٹیچر نہیں ہے, اگر آپ کو پڑھنی ہے تو آپ کو خود تیاری کرنی ہے. تو یہ مسئلے چھوٹے چھوٹے ہیں, لیکن وہ مسئلے اس لیے ہے کہ اس کو ہائی لائٹ کو نہیں کرتا, اور اگر ہائی لائٹ کرتا ہے تو پراپر فارم پہ نہیں کرتا, جس کی وجہ سے وہ جنہوں نے ٹریننگ کرنی ہے, جنہوں نے اس میں کام کرنا, اس کا استعمال نہیں کرتا. تو اگر ہم اس کو جو بھی ایشو ہے اس کا پتہ ہے کہ وہ کس فورم پہ ہم اس کو اٹھائیں تو اس کی بات آگے بڑھ سکتی ہے, اس کو امپلیمنٹیشن ہو سکتی ہے, تو وہ بھی نگرانی کی ضرورت ہے. تو یہ ایشو چلتے رہتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ ہمیں اس پہ آواز اٹھانی چاہیے اور ہمیں کس فورم پہ جو ہے اس کی جو ہے سنوائی کو اس پہ لیجسلیشن ہو جائے کام. چھوٹا سا میرا بھی کنسرن ہے اس کے بارے میں بات اور 15 سے کریں. ناور صاحب مجھے کہہ رہے ہیں میں اپنا ذرا تعارف کرا دوں. میں نے پہلے کرا دیا, طاہر میرا نام ہے, میں ایکس ممبر پارلیمنٹ بھی رہا ہوں میونسپل گورنمنٹ میں, اور شہباز بھٹی صاحب کا ایک فالوور ہوں. جسٹس دراو پٹیل کی آپ نے بات کی, جسٹس بھگوان داس, جسٹس کرنیلیس, جن کے فیصلے بڑے لینڈ مارکس ہیں. مجھے اتفاق رہا ہے کہ میڈم آسما جہانگیر ان سب کے ساتھ کافی نشستیں رہی. وہ میں بہت سارے دوست یہاں پہ PTI کے بیٹھے جو گورنمنٹ میں ہیں,
اسٹوڈنٹس کی ایکویلٹی کے لیے ایک بات جو ہے بہت ضروری ہے. بہت سارے فورم پہ یہ بات پہلے بھی میڈم اٹھائی جا رہی ہے. رنجا صاحب آپ سے میں بات کروں گا کہ یہاں پہ جو حافظ قرآن ہے انہیں 20% جو مارکس ہیں نا وہ مل جاتے ہیں, لیکن کوئی ایسا سسٹم نہیں کہ جو منورٹی کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ بھی کسی کریکولم کو فالو کر کے وہ بھی انٹائٹلمنٹ ان کی ہو سکے کہ انہیں بھی 20 نمبر دینا ہے. یہ ایک ڈسکریپشن ہے. یہاں پہ بڑی بریفلی آپ نے چیزوں کے پر بات کی. میں سمجھتا ہوں کہ منورٹی رائٹس پہ جتنا کنسرن ویمن کا ہے اور منورٹیز کا اصل میں جو ہیومن رائٹس ہیں وہ یہی رائٹس ہیں. تو صاحب نے بڑی تفصیل سے باتیں کی. میں ایک دو چیزیں جو ہیں آئین پاکستان ایک متفقہ آئین تھا 73 کا جس کو تمام جماعتوں نے منظور کیا. مجھے انتہائی افسوس اس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے میں پیپلز پارٹی کے ہی کوٹے سے ایم پی رہا, ہمارا رائج پارٹنر تھا ان کے, لیکن جتنی امینڈمنٹ ہوئی پہلے تو ان کے پاکستان کا اسٹیٹ کا کبھی کوئی مذہب نہیں ہوتا. مذہب انسانوں کے ہوتے ہیں. آپ مسلم ہو سکتے ہیں, میں کرسچن ہو سکتا ہوں, کوئی ہندو ہو سکتا ہے. تو پہلے عوامی جمہوریہ پاکستان کا نام تھا. جب متفقہ آئین آیا تو اس کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان رکھا گیا اور اسٹیٹ کا ریلیجن ڈکلیئر کر دیا. یہ بھی دنیا میں بہت کم دیکھنے میں آتا ہے. سیکنڈلی میں نے پہلے بتایا کہ لبرل جماعت ہم جو گنی جاتی ہے ہمارے ملک میں وہ پیپلز پارٹی کے لوگ. آئین کا آرٹیکل جو 20A ہے وہ ایکویلٹی آف آل سٹیزن ڈکلیئر کرتا ہے, لیکن جب اس کے آرٹیکل 41 کو دیکھتے ہیں تو پریزیڈنٹ کے ہی شوڈ بی مسلم, اور پھر 18 امینڈمنٹ تھی اس میں پرائم منسٹر بھی شوڈ بی مسلم. اور یہ آئین ہی ہمارا جو ہے اس میں کنٹراڈکشن آتا ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ بہت ساری میں جو ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان اس کو داد ضرور دیتا ہوں. کس جنگل میں آگ لگی ہوئی تھی, یہ چڑیا جو اپنی چونچ میں پانی جا کے ڈالتی تھی, وہاں پہ دوسرے جانوروں نے کہا کہ آگ نہیں بجھے گی کچھ. انہوں نے کہا کہ آگ بجھانے والے میں میرا نام تو لکھا جائے گا. میں یہاں پہ 2-3 چیزیں آپ کی ریکمنڈیشن کے لیے ضرور عرض کرنا چاہتا ہوں. آپ ایک بڑا فورم ہے, انٹرنیشنل سطح پر بھی آپ کی ریکگنائزیشن ہے. تو ایک تو جو سینسز کی آپ نے بات کی, جو موجودہ سینسز ہے نا جس کا منسٹر بھی ہمارا اپنا کرسچن تھا, ہماری تعداد اس میں کم ہو گئی ہے. عجیب بات ہے کہ یہاں پہ آبادی بڑھ رہی ہے لیکن منورٹیز کی جو سینسز میں تعداد ہے وہ کم شو ہو رہی ہے. میں منورٹیز کی ظاہری بات ہے, میں منورٹی کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں. سب منورٹیز کی بات کر رہا ہوں, سب منورٹیز کی بات کر رہا ہوں. اس میں تعداد بھی کم ہو گئی ہے. پھر ایک بہت بڑا یہاں پہ جو 226 ہے نا آرٹیکل, وہ ہے کہ سیکرٹ بیلٹ کے ذریعے جو ہے نا وہ نمائندے منتخب کرنا, ایکسیپٹ پرائم منسٹر کا جو الیکشن ہے اور چیف منسٹر کا الیکشن, جہاں پہ ہمیں منورٹی کو جو ہماری سیاسی اشرافیہ ہے اس کے مرہون منت بنا دیا گیا. پرپورشنل ریٹ ہے. پہلے تو تجربات ویسے ہی ہوتے رہے ہم پہ, کبھی ہمیں سیپریٹ الیکٹورل میں جو ہے گھیر دیا گیا, کبھی جوائنٹ میں لے آئے. تو ہماری ریپرزنٹیشن جو ہے نا وہ بھی پراپر انداز سے نہیں ہے. ہم بہت دیر سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ ڈیول سسٹم رائج ہے. کشمیری زبان جو ہے وہ MLA کے لیے وہ اسے بھی ووٹ پول کرتے ہیں اور یہاں جنرل الیکشن میں بھی ووٹ پول کرتے ہیں. تو یہ کچھ دیر کے لیے, کیونکہ ابھی ایکسیپٹنس لیول نہیں ہے ہماری سوسائٹی میں, ٹالرنس لیول نہیں ہے وہ, تو کچھ دیر کے لیے ڈیول ووٹ کا سسٹم اپنایا جائے. ہم اپنے نمائندوں کو بھی ووٹ ڈالیں اور جو جنرل الیکشن میں ہماری جنرل سسٹم پہ ہم انہیں بھی ووٹ ڈالیں. ایک بات جو انتہائی ضروری ہے وہ آپ, میں اس بک میں پڑھا تھا جبریت تبدیلی مذہب کی بات کر رہا ہوں, تو میں نے پڑھی ہے ادھر. جبریت تبدیلی مذہب کا یہاں پہ یہ عالم ہے کہ کبھی بھی کسی نے نا بہن کے رشتے سے کسی کو نہیں کیا, ماں کے رشتے سے کبھی کسی کو نہیں کیا.
कभी भी जो आज तक मेरे तजर्बे में आई है, मेरी ऑब्जर्वेशन है, किसी ने माँ बहन बेटी नहीं बनाया, शादी करके जबरिए तब्दीली मदद जो है वो शादी करने से मदद तब्दील किया जाता है। किसी को बहन बना के ले जाए कोई इतराज़ नहीं, माँ बना के ले जाए कोई इतराज़ नहीं, बेटी बना के को कर रहे कोई इतराज़ नहीं। फिर जो पिछले दिनों बहुत सारे वाक़यात जो मुझे पता है सिंध और पंजाब में, सिंध में जो है वो अडल्ट्री की एज है 18 ईयर, थोड़ा सा सहारा लेते हैं वहाँ पे कुछ मियाँ मिट्टू जैसे साहब का MNA दिया, वो वहाँ से उठाते हैं लड़कियों, हिंदू लड़कियों को पंजाब में ले आते हैं, यहाँ पे 16 है अडल्ट्री की एक लड़की। लेकिन उससे भी जो अपनी अदालतों को भी सलूट करता हूँ, तो पिछले दिनों 10 साल मिनॉरिटी की बच्ची हाईकोर्ट में पेश हुई, तो उन्होंने कहा कि ये कोई ज़रूरी नहीं कि ये इसकी अडल्ट्री इसने अटेन की है या नहीं की, ये और उन्होंने रेफरेंस दिया हजरत आयशा का। मैं समझता हूँ कि मुल्की आइन जो है वो सबसे ऊपर है, तो उसकी जो है उसको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन यहाँ पे एक बात और करना चाहता हूँ कि यहाँ पे बात जो सर ने की ना कि यहाँ पे हमारी बादियों को जलाया जाता है, यहाँ पे कोई भी बंदा ब्लास्फेमी करता है ना, अगर कोई मुस्लिम करे ना तो वो इंडिविजुअल कस्टडी में सफ़र करता है, लेकिन मिनॉरिटी की पूरी कम्युनिटी सफ़र करती है। एक बंदे के ना करदा गुनाहों की सज़ा पूरी कम्युनिटी को दे दी जाती है, बादियाँ जला के दे दी जाती है। और मेरा एक ये भी मैं तमाम अपने मुस्लिम दोस्तों से अक्सर फोरम पे करता हूँ कि सूए हसना एक मुसलमान के लिए बहुत ज़रूरी है, उसको फॉलो करना। कहाँ पे जो कफारे मक्का थे उन्होंने बहुत जुल्म ढाए थे, जब मक्का फतह हुआ था हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ पे कोई भी एक मुमकिन की बंदा बता सकता। तो हम यहाँ पे अपने अपने मज़हब को जो शेप चेंज करती है मेरे उलमा कराम ने, वो क्रिश्चियन हो, वो मुस्लिम हो, वो बड़ी ख़तरनाक चीज़ जो है। फिर जब हम सेमिनार में बैठते हैं जहाँ पे बड़ी लिबरल बातें करते हैं, आप किसी भी उलमा कराम को बुला रहे हैं, लेकिन जैसे ही वो अपने मदरसे में जाएगा तो कभी भी वो बात नहीं करेगा जो किसी इस फोरम में आके वो बात करेगा। और फिर हमने यहाँ पे देखा है कि एक वाक़या कोट करना चाहता हूँ कि इतने ज़रूरी है, हाफसा गुजरांवाला में एक ऐलान होता है कि एक असाई डॉक्टर ने कुरान पाक जला दिया, लोग दौड़ते हैं, मार देते हैं ईंटें मार मार के, बाद में पता चलता है कि ये असाई डॉक्टर का ऐलान हो रहा था, ये हाफिज़ कुरान था। और ये जो स्ट्रीट जस्टिस है ये बहुत ख़तरनाक होता जा रहा है। और मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि ये 2-3 गुजारिशात जो थी इसकी रिकमेंडेशन आप भी हुकूमतों को भिजवाएँ। हम मिनॉरिटी वाले तो जितनी मर्जी भी बात करें वो आपको पता ही है, जितनी उसको कंसिडर किया जाता है, जितना को वेटेज दिया जाता है, लेकिन आपकी तरफ से जो बात जाएगी मैं समझता हूँ कि वो ज़्यादा बेहतर अंदाज में जाएगी और उसका कुछ वेट भी होगा। थैंक यू वेरी मच। जी थैंक यू वेरी मच। मैं नकी साहब की इजाज़त से आपके जो बड़े वैलिड कंसर्न्स हैं और कमेंट्स हैं उनके जवाब में ये आपको बताना चाह रही थी कि ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो आपने जबरी तब्दीली मज़हब और फिर जबरी शादी की बात की है, तो ऑलरेडी जो सुप्रीम कोर्ट में जो सिंध की जो लड़कियों का लॉ का केस आया था, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट को ये रिकमेंडेशन जो है ऑलरेडी HRCP दे चुका है कि एक तो सारे सूबों में 18 साल उम्र होनी चाहिए, और दूसरे नंबर पे अगर किसी का तब्दीली मज़हब होती है तो वो जबरी नहीं होनी चाहिए। और ये एक क्लियर साइन है कि जो ही एक बच्ची जो है उसको हुक्म इस्लाम करवाया जाता है, आधे घंटे में उसके लिए कोई लड़का तैयार होता है शादी करने के लिए ऑलरेडी, और उसकी जो है वो शादी कर दी जाती है। तो ये इन चीज़ों को अगर कोई बच्ची छोटी उम्र में कहा जाता है कि भी ये तब्दीली मज़हब करना चाहती है तो उसको रोका जाए कि वो 18 साल की उम्र में भले मज़हब तब्दील कर ले, लेकिन उससे पहले वो उसको एक ऐसी न्यूट्रल जगह पर रखा जाए कि ना तो वो उस इन्फ्लुएंस में हो जो उससे तब्दील करवाना चाह रहे हैं, उसे क्लियर कर रहे हैं। क्योंकि हम इस चीज़ को समझते हैं कि जो रिलीजियस माइनॉरिटीज होती हैं जो है
बिल डेफर हो गया। वो बिल था कि 3 महीने सेशन जज के पास वो भेजो, वो बिल था लेकिन वो डेफर हो गया। जी वो डेफर हो गया क्योंकि जो आपको पता है जबरी शादी का भी जो बिल सिंध असम्बली ने पास किया था वो उसको भी फिर इस्लामिक आइडियोलॉजी काउंसिल में भेज दिया गया। हालांकि इस्लामिक आइडियोलॉजी काउंसिल की अपनी जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टैंडिंग है वो ही अंडर क्वेश्चन है, क्योंकि वो एक ख़ास पर्पज़ के लिए बनाई गई थी, वो पर्पज़ ख़त्म हो चुका है। तो आपके पॉइंट्स जो हैं वो वैलिड है, लेकिन HRCP ऑलरेडी इनको टेकअप कर चुका है और कर रहा है। और अभी भी आप हमारी जो एनुअल जनरल मीटिंग की जो प्रेस रिलीज आई थी तो उसमें बहुत हाईलाइट किया गया था ये जो आप बात कर रहे हैं ना, शादी के जबरी शादी और जबरी तब्दीली मज़हब, इन दोनों के ऊपर काफ़ी डिटेल में बात हो सकी। मेरा ख्याल है आप काफ़ी देर से आप बात करना चाह रहे थे। उनके भी राइट्स पहले राइट्स जो है सबके मतलब के बराबर है, सबसे पहले डिफरेंट राइट मांगे उसे ये भी हो रहा है। ये देखें तो ये तो फिर आपके दूसरी बात ये है कि यहाँ पे मैं थोड़ा सा सपोर्ट करना चाह रहा हूँ कि यहाँ सियासत को थोड़ा सा अवॉइड किया जाए, क्योंकि जब सारे ज़्यादातर लोग सोशल एक्टिविस्ट बैठे हुए हैं, तो यहाँ पे जो भी ज़ाहिर है हर बंदे का हर तंजीम के साथ किसी न किसी पार्टी के साथ तल्लक है, तो उसमें ये होता है कि किसी की पीपल्स पार्टी की उस तरह। अब मैं मुनव्वर साहब से ये सवाल करना चाहता हूँ, तब ये कहा कि चाबियाँ बहुत जल्द मिल जाएंगी, हमें तो आपका ये नहीं पता कि प्रोजेक्ट कहाँ पे है। 48 जनूबी नहीं सॉरी 48 शुमाली आखिरी करेंगे। जो भी आपका क्वेश्चन है, जो भी आपने बात करनी है, इनको एड्रेस करके कीजिए। सॉरी मलिक साहब 48 शुमाली ਦੇ ਵਿੱਚ आखिरी मराहल से तकरीबन 100 कनाल तक कार पानी चले है। आज मैं विजिट करा देता चलो देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन लेंगे हम, अब साहब कोई अगला क्वेश्चन इसके अलावा कोई बात ऐड से कुछ इस तरह है कि अगर किसी को सरदर्द हो ना, उसने पेट दर्द की बात तो नहीं ना करनी है, जिसको सर दर्द हो उन्हें सर दर्द की बात ही करनी है। ये तो कोई इतना इशू नहीं बड़ा। चले इसको छोड़ें आगे। बहस नहीं करना चाह रहा, मैं आपको मतलब से करना चाहता हूँ। मकसद तो ये था कि आप जो है सबसे बड़ी बात ये है कि ह्यूमन राइट्स पे हम बात कर रहे हैं, ठीक है, उसके हकूक़ के लिए हमें अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है या जैसा साहब ने बात की है अभी जो इशूज़ थे, उसमें ये मैं थोड़ा सा कोट करना चाहूँगा कि अगर इन्होंने कहा कि माइनॉरिटी के लिए जो लोग आते हैं मुस्लिम होते हैं शादी के लिए, वो सिर्फ मदद का सहारा लेते हैं कि शादी करने के लिए वो कुछ दिन के लिए होते हैं, उनको पाबंदी है मदद में कि वो शादी जो है वो मतलब है कि नहीं कर सकता। जैसे मैं अभी अपने गांव का एक वाक़या कर रहा हूँ, इनके रिलेटिव भी होंगे, उन्होंने अपने चाचा की बेटी से शादी की, उन्होंने भी मुस्लिम होने का सहारा लिया, बाद में शादी हो गई, बाद में वो पता नहीं जो भी हुआ तो हुआ। तो ये है कि ये चीज़ें जो होती है, ये कोई मुसलमान है हम हमारे साथ ये देखें मेरे बर्दाश्त में काम कर रहे हैं। ये मिनार्टी है नज़ीर मिशन साहब, बहुत सारे नबी साहब सारे दोस्त हैं, हम एक फैमिली की तरह रह रहे हैं। हमने कभी भी नहीं ये सोचा कि ये गैर मुस्लिम है या मुस्लिम है, ये ईसाई है या कोई किसी मदद से भी काम करते हैं। हम पाकिस्तान में रह रहे हैं, हम इनके हकूक़ पे भी बहुत सारे खाना खाते हैं, हम इकट्ठे बैठ के एक दूसरे की खुशी गमी में भी शरीक होते हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है पाकिस्तान में कि अगर हम इनको मिनार्टी को हम एक अलहदा हमने झंडे में भी इनको बाकायदा तौर पर डंडे के साथ नहीं, वो आपकी सोच है डंडे के साथ, तो बता किसी ज़्यादा नहीं क्योंकि थोड़ा भी कैसे हमने इसको जाने चाहते हैं। चलें जी, ये एक क्वेश्चन जेब भाई, इसके बाद फिर महकमा साहिबा। जी मैं नकी साहब से एक सवाल करना चाहूँगा। ये बड़ी ज़बरदस्त इन्होंने बात की थी ह्यूमन डिग्निटी की, जो कि हमारे फंडामेंटल राइट्स जो हैं आइन में ये उनमें नहीं है। तो सर अच्छा है ह्यूमन डिग्निटी वाहिद ऐसी प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन में, मैं भी आपको पढ़ के सुनाता हूँ। ये इसमें ह्यूमन डिग्निटी के लिए ये नहीं है कि कानून साजी करनी पड़ती है। बाकी जो आर्टिकल 8 से लेकर 28 तक
उसमें सिर्फ ह्यूमन डिग्निटी ऐसी है जिसके लिए कानून साजी की ज़रूरत नहीं है और नाफिजुल अमल है एज कॉन्स्टिट्यूशनल। बाकी सब जितने हैं राइट्स फ्रॉम 8 to 28 वो जो है उनके लिए कानून साजी की ज़रूरत है। ये अकॉर्डिंग टू लॉ। मुझे